பசங்கள்லாம் வந்து பிரகாஷ் எப்படி ட்ரைனிங் கொடுத்தா அது மாதிரி நடந்துக்கணும். மெயின் வந்து அப்பா அம்மாவுக்கு எவ்வளோ மரியாதை இருக்குமோ அது நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும், அது மாதிரி நடக்கணும். நான் அதிகமாக பேச தெரியாது பாருங்க. நம்ம வேணு சார் கூட வந்துக்கிறாரு, வேலைங்கெல்லாம் எவ்வளோ இருக்குது அவருக்கு. வந்தாலும் நம்ம பிரகாஷ் கூப்பிட்டனால இந்த நேரத்தெல்லாம் விட்டுட்டு வந்து இங்கே இந்த டைமை இது பண்ணியிருக்கிறாரு. அவருக்கு எல்லா சார்பிலும் நீங்களும் நன்றி சொல்லணும் அவருக்கு. அது மாதிரி இன்னொன்று, அடுத்த வருஷமும் இந்த சம்மர் கேம்பில் எல்லோரும் வந்து சேரணும். இன்னும் அதிகமாக கூட இருக்கிற பசங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வரணும். வந்து நல்ல ஒழுக்கத்தை தான் கற்றுக்கணும். நீங்கள் அதே மாதிரி நல்லா படிப்பிலும் இருக்கணும். நல்லா நம்ம பிரகாஷ் கூட இருக்கிற பசங்கள்லாம் இன்றைக்கி 40 பசங்க, 40 ஃபேமிலி, 40 குடும்பம் வாழுதுன்னா அது இந்த பிரகாஷுக்கு தான் நீங்கள்லாம் நன்றி சொல்லணும். ஏன்னா காலையில் எழுந்து அந்த ட்ரைனிங்கை முடிச்சுட்டு சாப்பிட்டோமோ இல்லையோ வேலையும் பார்க்கணும். வேலை பார்த்துட்டு வந்து எங்கேயும் பார்க்குறாப்புல. அது மாதிரி அந்த பழக்கத்தை நீங்களும் கற்றுக்கணும். வேறு ஒன்றும் இல்லை. எனக்கு எதுவும் பேச தெரியாது, அதனால தெரிஞ்சாலும் பேசுனேன். நீங்கள் ஒழுக்கமாக பசங்க நாளைக்கு நல்ல பிள்ளைங்களாம் அவன் அப்பா அம்மாவுக்கு நல்ல பிள்ளைங்களாம் இருக்கணும், கெட்ட பிள்ளைங்களாம் இருக்கக்கூடாது. இதுதான் மெயின். தேங்க்யூ. எத்தனை பேர் அப்பா அம்மா மேடையில் ஏற்றுவீங்க? இந்த மாதிரி எங்கள் அப்பா அம்மாவை கை தூக்கம் பார்க்கலாம். வெரி குட், சபாஸ். தட்ஸ் வை ஐ ஆம் வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் சம்மர் கேம்ப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ. கை தட்டுப்பா அவங்களுக்கு. நம்ம சாகர் தனுஷ் ஒரு வார்த்தை பேசுவார். பண்ணிட்டு பெங்களூருக்கு போயிட்டு பிளேடு கொடுத்துட்டு வந்தார். அவரே இன்வைட் பண்ணுறேன் சார். வாங்க சார். ಸೊ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಾಗರ್ ಧನುಷ್ ಅಂತ. ನಾನು PU ಮಾಡಿದ್ದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ஒரு ಗೇಮಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲ, FGC ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ PU ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು NCC ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಂತು ಮೌಂಟನರಿಂಗ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್ ಮಠ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೋಗಿದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಮೌಂಟನರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸು. ಸೊ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು 1 ಮಂತ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಉತ್ತರಾಖಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಗೆ. ಸೊ ನಾನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೊಂದು ಸಿ ಲೆವೆಲಿಂದ 14,000 ಫೀಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಚೌರಿಕಾಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಲಿಸ್ಟು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ರು ನೈಟ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಂದಿದ್ದುವಾಗ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಅವರು ಬಿದ್ದು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಎಟ್ಟೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಡ್-ನೈಟ್ 12 o'clock. ನಾವಾಗ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮದು 10th ಡೇನು. ಸೊ ಆಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು 12 o'clockಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಮೌಂಟನರಿಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನಿಂದ. ನಾವು ಒಂದು 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೋದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪಿಚ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, 17,000 ಫೀಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಾಪ್ಸು, ಆರ್ಮಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸೇಫ್ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇಸ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂವರ್ಸ್ ಅಂತ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇದು ಬಂದು ಬ್ಯಾರ್ಜಸ್, ಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಬ್ಯಾರ್ಜ್. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಬ್ಯಾರ್ಜು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾರ್ಜು. ಸೊ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ NCC ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೇಟಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಬ್ಯಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಸ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆದ್ವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬ್ಯಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. இவங்கெல்லாம் வந்து பிளட் டோனர்ஸ். பிரீத்தம்க்கு ஆனர் பண்ணுவார். சஞ்சய் கூட கிளாப் பண்ணப்பா. நெக்ஸ்ட் காலேஜ் சார். தேங்க்யூ சார். சாகர் தனுஷ் தேங்க்யூ. ராகுல் கிளாப் பண்ணுங்கப்பா. ಸರ್ ಬ್ಲಡ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ನಾನು ರಾಹುಲ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾರು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಯಾರನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಾನು CITC ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿದ್ದೆ.
ಅವಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಸಾಗರ್ ಧನುಷು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಯಿತು. ಕ್ಯಾಂಪಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು KGF ಮಾರಿಕೊಪ್ಪಮಲ್ಲಿ ಇದಿತ್ತು, ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. சரி, நான் இந்த மாதிரி பிளட் டொனேஷன் பண்ணுறது வந்துட்டு நம்ம உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது. நீங்கள் பிளட் டொனேட் பண்ண நம்ம நியூ பிளட் சர்க்குலேட் ஆகி நம்ம உடம்பு ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் யங்காக இருக்கும், நல்லா ஸ்டெமினா இருக்கும். பிரகாஷ் சார் இந்த மாதிரி வந்துட்டு பிளட்டு தேவைன்ட்டு இது பிரகாஷ் சாரோட ஃப்ரெண்டோட மதருக்கு பிளட்டு அர்ஜென்ட் ரெக்குவயர்மெண்ட் இருந்துச்சு. அதனால நான் ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பிளட் டொனேட் பண்ணிட்டு வந்தேன். அதனால் நீங்களும் 18+ ஏஜ் இருக்கிற பசங்க வந்துட்டு பிளட் டொனேட் பண்ணுங்கள், இது பண்ணுங்கள், நல்லா சர்வ் பண்ணுங்கள், நல்லா சோஷியல் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ. சார் இல்லாத நல்லா கொடுத்தது சாருக்கு தேங்க்ஸ் எழுதுறேன். 104 முறை கொடுத்துட்டு இங்கே உட்காந்துக்கிறாரு, ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி. நான் அவரை ஒரு 2 வார்த்தை பசங்களுக்கு மனசு பதிவுற மாதிரி, என்னை பற்றி எதுவும் சொல்லக்கூடாது ப்ளீஸ். வேற மோட்டிவேஷன் டீச்சருக்கு அவங்களுக்கு பசங்களுக்கு என்ன சொல்லணும் அது வேண்டி சொல்லுங்க. குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, டீச்சர் வாரியர் சம்மர் கேம்ப் கோலார் தங்கவயல். இந்த ஸ்பீச்சர் கேம்ப் வந்து கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 6-7 வருஷமா என்ன கூப்பிட்டுங்கிறாரு. குச்சப்பர் ஸ்கூலுக்கு இது நடக்குது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு 1000 நாள் இருந்தா கூட பிரகாஷ் சொன்ன வார்த்தைக்காக 35வது வார்டு கவுன்சிலர் பாசத்துக்குரிய சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் அண்ணன் வேணு அவர்களுக்கும், பிரகாஷ் அவர்களை பெற்றெடுத்த பிள்ளையை பெற்றெடுத்த தாய் தகப்பன் அவர்களுக்கும் இந்த டீச்சர் வாரியின் சார்பாக முதலில் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு, பிரகாஷ் ஆர்மி சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு வந்து கோலார் தங்கவயலில் இருக்கிற அனைத்து சிறு பிள்ளைகளையும் நல்ல வழியில சிறப்பான வழியில அவர்களை வந்து இன்றைக்கு சம்மர் கேம்ப் என்று சொல்லி அவர்களை மோட்டிவேஷன் பண்ணி கிட்டத்தட்ட 40 பிள்ளைங்க இன்னைக்கு வந்துட்டு ஆர்மியில வேலை செய்யறாங்க. இது யாரால முடியும்? ஒரு அரசாங்கம் செய்ய வேண்டிய வேலையை வந்து ஒரு தனிப்பட்ட மனிதர், அதுவும் இந்த நாட்டுக்காக உழைத்து ரிட்டையர்ட் ஆகி அவரும் ஒரு தொழில் இருந்துக்குன்னு குடும்பத்தையும் பார்த்துக்கின்னு இந்த சமுதாய பற்று அவருக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னா உண்மையே அவருக்கு சலிட்டு. இன்றைக்கு பகல்காம் காஷ்மீர் நடந்த அநியாயத்தை நம்ம எல்லாரும் டிவி மூலியமா பார்த்திருக்கிறோம். இந்த செயல் மிருகட்ட செயலை செஞ்ச அந்த தீவிரவாதிகளை இந்த அரசாங்கம் வந்து கண்டிப்பா அவர்களை தண்டிக்கணும். இது உண்மையிலேயே துக்க நிகழ்ச்சின்னு தான் சொல்ல முடியும். துக்கத்தில் இருக்கிறப்போ நம்ம இந்தியாவில் எல்லாருமே வந்து துக்கத்தில் இருக்கிறோம். இது போல செயல்களுக்கு இப்ப இருக்கின்ற அந்த சிறு பிள்ளைகள் நாளை இவர்கள் எந்த பேரினாலும் போகலாம். முதல்ல பிரகாஷ் பண்றது என்னன்னா டிசிப்ளின் ட்ராக். பசங்க வந்து இந்த சின்ன வயசுலயே வந்து 5 மணிக்கு எழுந்துட்டாக அவருடைய எதிர்காலம் வந்து ரொம்ப நல்லாயிடும். ஏன்னு சொன்னா இந்த தூக்கம் இருக்குது பத்தியா, இந்த தூக்கம் வந்து ரொம்ப மோசமானது. 2 தேவின்னு சொல்லுவான், ஒன்னு ஸ்ரீதேவி ஒன்னு மூதேவி. நீ ஏந்தா வீடு ஸ்ரீதேவி ஆகும், நீ தூங்கிட்டனா வீடு மூதேவி ஆகிடும். இன்றைக்கு பிரகாஷ் அவர்கள் வந்து இந்த சிறு பிள்ளைகளே 5 மணி அளவில் எழுந்துக்கிறாங்க. பனியா இருக்கட்டும், வெயிலாகட்டும், குளிராகட்டும், நான் பார்க்கிறேன் இந்த பிள்ளைகள்லாம் கூட வச்சுக்கின்னு இவர் ரோட்ல பார்க்கறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். பாரு, இது போல ஒரு தங்கவயல்ல ஒரு சிறப்பான இந்த பிள்ளைகளை வச்சுக்கின்னு அவர்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் பண்ணி அவர்களை நல்ல முறையில நல்ல எண்ணங்களை கற்றுக் கொடுத்து அவர்களுக்கு இது போல ஒரு செய்துகின்ற நம்ம பிரகாஷ் அவர்களுக்கு உண்மையில இந்த தங்கவயலே அவருக்கு சல்யூட் பண்ணணும்னு சொல்லிக்கினேன்.
இன்றைக்கு 2 விதமா பிரிக்கலாம். ஒண்ணு, இந்த சிறு பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் வந்து எப்படி ஆகும்னு சொன்னா, சமுதாய பற்று கண்டிப்பா ஒவ்வொரு மனுஷர்களுக்கும் வரணும். அது போலதான் இந்த சின்ன பிள்ளைகளுக்கு கூட வந்து சமுதாய பற்று இருக்கணும். முதல்ல தாய் தகப்பன், குடும்பம், அந்த வட்டம், ஏரியா, பகுதி, பிறகு இந்த நாடு. இது போல இந்த சிறு பிள்ளை வயதிலேயே இவங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை வந்துச்சுன்னா உண்மையிலே இந்த சமுதாயம் வந்து கண்டிப்பா மேன்மையாகும். காரணம் சொன்னா இன்னைக்கு இந்த சமுதாயம் தான், சமுதாயத்துல சமுதாயம் இல்லைனாக்கா நம்ம எல்லாம் இல்லை. காரணம், இன்னைக்கு இந்தியாவில் வந்து இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் நல்லா நிம்மதியா தூங்குறோம், விளாடுறோம், போறோம், வரோம். அதாவது எப்படி சொல்றது, நம்ம தைரியமா இருக்கோம்னு சொன்னா இன்னைக்கு நம்மளை பாதுகாக்கின்ற தூங்காத பாதுகாக்கின்ற 20 பகலமா 24 hours ரவுண்ட்ஸ்ல இருக்கிற இந்த ஆர்மி அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு நம்ம சல்யூட் அடிக்கிறோம். காரணம் சொன்னா பார்டர்ல அவங்க தூங்கினா நம்ம நாடே இருக்காது. இது காரணம் என்னன்னா, நம்ம நாட்டினுடைய பாதுகாப்பாளர் வந்து நல்லா இருந்தா தான் இந்த நாட்டில் நம்ம எல்லாம் நல்லா இருக்க முடியும். அப்படி இல்லைன்னா இல்லை. இந்த சிறு பிள்ளைகள் நாளைக்கு ஒரு காலத்துல அரசாங்கத்துல போலாம், அரசியல்வாதியா போலாம். அரசியல்வாதியா போனாலும் இந்த நாட்டை வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு தருணம் உங்களுக்கு இருக்குது. அதே போல 2 துறையில இருக்கிறப்ப ஒரு துறை வந்து படிக்கலாம், படிச்சு இன்ஜினியர் ஆகலாம், டிசி ஆகலாம், கமிஷனர் ஆகலாம், என்ன வேணாலும் ஆகலாம். இந்த 2 துறையுமே வந்து இந்த சமுதாயத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு துறை தான். இந்த துறையில நீங்க எல்லாம் வந்து ஒரு காலத்துல பிரகாஷ் போல கண்டிப்பா நீங்க ஆகணும். ஒவ்வொருத்தரும் வந்துட்டு சுயநலமா மனுஷன் வாழக்கூடாது. சுயநலமா மனுஷன் வாழ்ந்தா அவன் மனுஷனே கிடையாது. இன்னைக்கு அது போல எல்லாம் வந்து சுயநலமா வாழ்ந்திருந்தா இன்றைக்கு பிரகாஷ் பண்ற வேலையை யாரும் பண்ணாம இருந்தா இன்னைக்கெல்லாம் வந்து 40 பேர் இன்னைக்கு பிள்ளைங்க வந்துட்டு ஆர்மியில இருக்கிறான்னு சொன்னா என்ன காரணம்? அவர் வந்து வீட்டை விட்டு சுயநலமா இல்லாத பொதுநலத்துக்கு வந்ததுனால தான் இன்றைக்கு இந்த பிள்ளைங்க எல்லாம். லாஸ்ட் வீக் வந்துட்டு என்ன கூப்பிட்டாரு, வருஷம் வருஷம் கூப்பிடுறது தான் குச்சாபி ஸ்கூல்ல 250 பிள்ளைகள் அங்க வந்து ட்ரைன் அப் பண்ணிக்கிறாங்க. பாக்குறப்பெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் எனக்கு. இது போல எல்லாம் வந்து எல்லா ஆர்மிக்காரர்களும் இந்த மாதிரி பண்ணணும். ஆர்மிக்காரங்க கேஜிஎஃப்ல வந்து ஆர்மி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டு இருக்கிறாங்க, சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க, எல்லாம் இருக்கிறாங்க. இருந்தா கூட இது போல ஒரு எண்ணங்கள் வரணும், சமுதாய பற்று இருக்கணும். அது போல பிரகாஷுக்கு உண்மையிலே வந்து அவர் சொல்லுவாரு, என்ன பாராட்ட வேணான்னு. பாராட்டுன்றது வேற, உண்மைன்றது வேற. பாராட்டுறது வந்து ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு மனுஷனை பாராட்டினா அது வேற. ஆனா இவர் எல்லாமே செஞ்சுக்கிறார் இல்லையா? அப்படி செய்யறப்போ அவரு நம்ம ஊக்கம் கொடுத்தா தான் இன்னும் இது போல வந்து முன்ன வர்றதுக்கு வாய்ப்புங்க இருக்குது. ஆர்மி பர்சன் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, கோலார் தங்கம் இல்லை. இன்னைக்கு நம்ம சொல்றது எப்படி சொன்னா, தங்காவயல்ல வந்து ஒரு பகுதியிலையும் இது போல பிரகாஷ் போல ஒருத்தர் உருவாங்கனாக்கா இந்த கோலார் தங்காவயலுடைய எதிர்காலமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிக்கின்னு, ஏன்னா அதிகமா பேச வேணாம், சம்பளம் சொல்லிட்டு ரொம்ப டைம் எடுத்துக்காதீங்கண்ணா அப்படின்னு. என்ன நம்ம பிரகாச பெற்றெடுத்த தாய் தகப்பனர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் ஒரு இது போல ஒரு நல்ல பிள்ளைய பெற்று சமுதாயத்துக்கு கொடுத்ததுக்கு நாங்க அவங்கள தலை வணங்குறோம். காரணம், இது போல பிள்ளைங்க தான் நம்ம கேட்கிறோம். இந்த போல பிள்ளைகள் தான் நம்மளுக்கு இந்த சமுதாயத்துக்கு வேணும். இன்னைக்கு சமுதாயம்ன்றப்போ இன்னைக்கு நம்ம பக்கத்துல கவுன்சிலர் உட்காந்துக்கிறாரு. அந்த கவுன்சிலர் உட்காந்துக்கிறான்னு சொன்னா எவ்வளவு தியாகம் பண்ணா தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் வர முடியும். காரணம்னா நம்ம எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு வீட்டுக்கு முன்னால வீட்டுல உட்காந்து அவங்க நல்லது கட்டுறதுக்கு போக முடியாது, ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போக முடியாது, அவங்க வீட்டுல இருக்கிற குடும்பத்துல இருக்கிற நிகழ்ச்சிகளுக்கு போக முடியாது, சமுதாயத்துல என்ன நடக்குது, அவங்க ஏரியால என்ன பிரச்சனை இருக்குது இதெல்லாம் பாக்குறேன்னு சொன்னா இவங்கெல்லாம் தியாகம் செய்யறதா இதெல்லாம் பண்ண முடியும். ஏன்னா நம்ம ஒரு சோசியல் ஒர்க்கர் தான் சொல்றேன், நிறைய வீட்டுகள்ல பிரச்சனை இருக்கும், சம்பந்தப்பட்ட இடத்துக்கு போக இருக்கும். ஆனா பப்ளிக்ல இருந்து இதுக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி அவர் இங்க இருக்கிறாரு. இப்ப குடும்பத்துல என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு வரலையே. அதுதான் சமுதாயத்துல பற்று இருந்தாக்கா குடும்பத்தை ஒதுக்குறாங்க, குடும்பம் ஒதுக்கித்தான் ஆகணும். காரணம் என்னன்னு சொன்னாக்கா நம்ம சமுதாயத்தில் இருக்கிறப்ப வந்து சமுதாயம் தான் அவனுக்கு குடும்பம் ஆயிப்போது. அப்படி சமுதாயத்தை வந்து நீங்க உண்மையிலேயே சமுதாயத்தை பற்று இருந்தாக்கா இந்த நாடு வந்து ரொம்ப முன்னுக்கு போகணும்னு சொல்லிக்கிறேன். இந்த நேரத்தில் எவ்வளவு லீடருங்க இந்த சமுதாயத்துல வந்து உருவாகிறாங்க. ஆனா இருந்தாலும் கூட பிரகாஷ் அவர்கள் வந்து சமுதாய மக்களை சமுதாயத்தினுடைய இருக்க சின்ன பிள்ளைங்களை வந்து ஒரு டிசிப்ளின் ட்ராக், அதாவது ஒழுக்கத்தை கற்றுக் கொடுத்து, ஒழுக்கம் ஒண்ணு கத்துக்கணும்னு சொன்னா நம்ம எங்கேயே போயிடலாம். இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா எந்த கட்ட பழக்கமே கிட்ட நாடாது.
ஒரு உண்மையை சொல்றேன் நான், ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து எந்த கெட்ட பழக்கத்தை கெட்டு சேர்த்துக்காது. ஏன்னா அவன் ராவம் பொங்கலை வந்து ஓடணும், பயிற்சி பண்ணணும், பிரைஸ் வாங்கணும், இந்த போல எண்ணங்கள் தான் வரும். அந்த எண்ணத்தை தான் வந்து இன்னைக்கு பிரகாஷ் அவர்கள் வந்து இந்த சிறு பிள்ளைகளுக்கு ஊட்டி இருக்கிறார், ஊட்டி வளர்த்திருக்கிறார். இன்றைக்கு நான் கேட்கிறேன், பிரகாஷ் ஏதாவது உதவி என்ன சொல்லு, ஒரு முறை நான் கேட்கிறேன். நானா வேண்டாங்க சார், எல்லாம் நான் பண்றேன். இது போல எல்லாம் வந்து இவ்வளவு எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகுதுன்னா அவர் யாருக்கிட்டும் இது வரைக்கும் ஒரு பைசா கூட வாங்கினது கிடையாது. அவர் சொந்தமா அவரை உழைச்சு சொந்தமா அதிலே வந்து அவரு இவ்வளவு செய்யறான்னு சொன்னா உண்மையிலேயே அவருக்கு சல்யூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த இந்த நிகழ்ச்சியிலே வாய்ப்பு கொடுத்த பிரகாஷ் அவர்கள் எங்க இன்னைக்கு நைட்டு நான் விடிகாலம் தான் வந்த சென்னையில இருந்து. லாஸ்ட் டைம் மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஏன்னு சொன்னா வேற வேற ஃபங்க்ஷன்ல கூட மிஸ் பண்ணிடுவேன். இந்த ஃபங்க்ஷன் மட்டும் மிஸ் பண்றது இல்லை. காரணம் என்னன்னு சொன்னா அவர் செய்யற தியாகம் இது போலலாம் வந்து யாரும் செய்யறது இல்லை. அரசியல்வாதிங்க விஷயம் வேற, பொதுநலத்தில் இருக்கிறாங்க, அவங்க ஏதோ பண்றாங்க, வரமா ஏதோ செய்யறாங்க, அது வேற. இவர் சொந்தமா செஞ்சு பிள்ளைங்களை நல்ல வயல் கொண்டு வர சொன்னா அதுக்காகவே நான் வந்து தூக்கம் கூட இல்லாத காலையில் எழுந்து ஓடியாந்து இன்னைக்கு அவரை மீட் பண்ணி இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துக்கிறேன்னு சொன்னாக்கா உண்மையிலேயே இவர் குடும்பத்தாருக்கும் அவருடைய மனைவி பிள்ளைகள் காரணம் என்ன சொன்னா அவர் திறமையார் கூட அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணதான் இதெல்லாம் செய்ய முடியும். சொல்லுவாங்க, ஏங்க உங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயம்லாம் செய்யறேன்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் கூட மீறி இதெல்லாம் செய்யறேன்னு சொன்னா உண்மையிலேயே இந்த குடும்பத்திற்கும் அவர் மனைவி குடும்பத்தாருக்கும் இங்க வந்திருக்கின்ற அனைத்து நல்ல பிள்ளைகளுக்கும் நம்மளுடைய கவுன்சிலர் வேணு அவர்களுக்கும் தாய் தகப்பன் அவர்களுக்கும் அவரோடு இணைந்து செயல்படுகின்ற ஃபியூச்சர் வாரியர்ஸ் வாலிபர்களுக்கும் இங்கு வந்திருக்கின்ற டிவி மீடியாஸ் அவர்களுக்கும் நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஃபியூச்சர் வாரியர்ஸ் எல்லாம் அவரை 2 வார்த்தை பேசும்படி கேட்கிறேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் என்ன பேசுன்னு தெரியல, இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பேசுறது. நான் அதிகமாக எனக்கு பேச தெரியாது. பிள்ளைங்களே இவ்வளோ வருஷமாக பார்த்து என்னுடைய மாமா பையன் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுமே இல்லாத வந்து இவ்வளோ மோட்டிவேஷன் பண்ணி பசங்களுக்கு இவ்வளோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணி பசங்களுக்கு இவ்வளோ இந்த நாளுக்கு வந்ததுக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். எனக்கு அதிகமாக பேச தெரியாது, வேறு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல. விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். எல்லாம் நல்ல மாதிரியாக இருங்க. அவர் வழியில் நல்ல மாதிரி வரணும், ஃபியூச்சரில் இன்னும் நல்லா வரணும், நீங்களும் இன்னும் நல்லா வரணும்னு சொல்லிட்டு கடவுளையும் சரிங்களா உங்களை எல்லாரும் வேண்டிக்கிறேன். தேங்க்யூ. சரவணம் மாமா அவர்கள் தான் நான் இன்னைக்கு விருது காண சொல்லுவார். ஆனால் நான் இது வரைக்கும் பார்த்தது கிடையாது. இன்னைக்கு நேரடியாக பார்த்தேன். ரொம்ப காமாக இருக்கிறாரு. அவர் பார்த்தா ஒரு பேத மாதிரி இருக்குது. ஆனால் இந்த பிள்ளையை வந்து இந்த அளவுக்கு உருவாக்கிக்கிறாருன்னு சொன்னால் உண்மையிலேயே வந்து ரொம்ப பாராட்டக்கூடிய விஷயம். காரணம் மனுஷன் வந்து இப்போ இருக்கிற பிரகாஷ் சொல்ல தான் சொல்கிறேன், நன்றி. இந்த நன்றியை வந்து யார் மட்டும் மறக்காமல் இருக்கானோ அவன் வந்து உச்சத்தில் போவான். அது யாரு கிட்ட இருக்குதுன்னு சொன்னா அது பிரகாஷ் கிட்ட இருக்குது. சில பேரெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் வசதியான பிறகு எல்லாத்தையும் மறந்துடுவாங்க. உண்மையை சொல்றேன், தாயை மறந்துடுவான், தாய்ப்பனை மறந்துடுவான், அவருக்கு யாரெல்லாம் உதவி பண்ணாங்களோ அவங்கள மறந்துடுவான். ஆனா பிரகாஷ் மட்டும் அவங்களுடைய மாமாவை சரவணன் என்பவரை இதுவரையிலும் அவருடைய ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன 8 முறை நான் போயிருக்கிறேன். இந்த 8 ஃபங்க்ஷன்லயும் அவர் வந்து அவரை பத்தி பேசாம அந்த ஃபங்க்ஷனே கிடையாது. காரணம் என்ன சொன்னா அவரால் தான் நான் இன்னைக்கு ஆர்மியில் போனேன், அவரால் தான் நான் இப்படி இருக்கிறேன். இந்த பிள்ளைங்கள் எல்லாம் இப்படி செய்யணும் எல்லாமே அவர் தான்றப்போ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பேச முடியும்? இது போல நன்றி விசுவாசத்தோட மனுஷன் வாழணும். அப்பதான் அந்த மனுஷன் வந்து உயரத்துல போவான், உச்சில நிற்பான். இதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னா பழசை ஏன் மறக்க கூடாதுன்றது ஒரு காரணத்தை மட்டும் நான் சொல்றேன். நீங்க ஒரு பந்திக்கு போங்க, நீங்க பந்திக்கு போறப்ப இலை போட்டு பரிமாறுவான், எல்லாமே புதுசு. அதுல எல்லாமே புதுசு, சாப்பாடுல இருந்து எல்லாமே புதுசு. அதுல ஒண்ணு மட்டும் பழசு இருக்கும். அந்த பழசு இதெல்லாம் சொல்ல முடியுமா? யாராவது ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? அதுல ஒரு பொருள் இருக்கு, நம்ம சாப்பிடுற பொருள். அந்த இலையில பரிமாறிக்கிட்ட பொருள் எல்லாமே வந்து புதுசு, ஒண்ணு மட்டும் பழசு. யாராவது சொல்ல முடியுமா? இல்ல, ஊறுகாய். ஊறுகாய் எப்பவுமே வந்து ஊறுகாய் வைப்பான். அந்த ஊறுகாய்ன்றது ஜாடியில ஊறி நிற்கிறது, வருஷக்கணக்கில் ஊறி நிற்கிறது. அந்த உப்புன்றது இருந்தாலும் இந்த ஊறுகாய்ன்றது தான் பழசு. இந்த பழசை வந்து நம்ம நினைக்கணுன்றதுக்காக தான் அந்த இலையில கூட எல்லாம் புதுசா இருந்தா கூட இதை நீ நினைக்கணுன்றது தான் அந்த பழசு. அது போல பிரகாஷ் வந்து எவ்வளவு தான் உயர்ந்து போனாலும் அந்த பழசை நினைச்சு அவர் பட்ட கஷ்டங்கள், அவர் பட்ட துன்பங்கள்,
அவர் எப்படியெல்லாம் இருந்தாரு, அவருக்கு யாரெல்லாம் உதவி பண்ணாங்க, அதெல்லாம் அவர் சொல்றப்போ வந்து உண்மையிலே ஒவ்வொரு மனிதனும் அவரை பார்த்து கற்றுக்கொண்டு வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி நன்றி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். பிரகாஷ் கிளாப் எல்லாரும். Next to 10 game winners. Sharon Grace, game on. Very short. Next. கிளாப் பண்ணுங்களா? Darsen Alan. எல்லாம் கிளாப் பண்ணுங்க. கரெக்டாக யாரு? Kevin, David, Dixit, Harinath, Chris, Gautam. Munis, Sundaba, everyone to Ramadan. Football is sitting it up.
இருக்குதா பக்கத்துல? இது காட்டு பஸ். Sports, cutting, respect, karate, Zumba dance. வேற என்ன கத்துக்கின?